Hi viewers, welcome to Exam Center online classes. Today we discuss about efficiency concept in time and work. Okay, what is the efficiency? Efficiency means capacity of a man to do the work. What is efficiency? Capacity of a man to do the work. So for example, to calculate how we calculate efficiency, we discuss in first video. Efficiency is nothing but work rate or rate of work is nothing but one day work. For example, Mr. K can do a piece of work in X days, then what is his efficiency? Means we know one day work means 1 by x. That means efficiency of Mr. K is 1 by x, or work rate of Mr. X is 1 by x, or one day work of Mr. K is Mr. K is 1 by x. Okay, now how we compare efficiency of two persons, or who is the efficient one? Okay, now if the work is constant, then the person who completes the work in less days, then he is the efficient one. Okay, na ఎవరైతే తక్కువ కాలంలో వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళని ఎఫిషియెంట్ పర్సన్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఓకేనా. ఈ ఎఫిషియన్సీ కనుక్కోవడం వల్ల మనకి ఎటువంటి యూజెస్ ఉన్నాయమనంటే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎఫిషియన్సీ? టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద వేజ్, ఆర్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఫేర్స్ ఆర్ సాలరీస్. ఓకేనా, లైక్ ఓకేనా, టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద సాలరీస్ we need to find efficiency of 2 persons or 3 persons or 4 persons. Maximum we calculate only, maximum cases we calculate 2 or 3 persons. Okay na? Sorry, how we calculate 2 persons efficiency? Okay, Mr. K complete a piece of work in X days and Mr. M completes the same piece of work in Y days, then their efficiency ratio is nothing but their work rate, the ratio of their work rates, or their ratio of one day work, లేదంటే ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ డేస్. ఒకసారి చూస్తానమ్మా, ఇక్కడ మనకి వర్క్ రేట్ అంటే ఏంటంటే మిస్టర్ కే యొక్క వర్క్ రేట్ అంతా 1 by x is to రేషియో 1 by y. ఓకేనా, దట్ ఇంప్లైస్ y is to x, ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ డేస్. ఓకేనా, ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ డేస్, y is to x. ఓకే, ఈ విధంగా మనము 2 persons యొక్క ఎఫిషియన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 2 persons యొక్క ఎఫిషియన్సీ డేస్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ డేస్ని రివర్స్ చేస్తే, 1 by x is to 1 by y చేసేస్తే మనకేమొస్తుందనంటే ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. దీని నుంచి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, y పార్ట్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ శాలరీ అవుతుంది. ఎవరి శాలరీ ఏమనంటే మిస్టర్ కే శాలరీ. x పార్ట్స్ శాలరీ ఎవరు అవుతుందామంటే మిస్టర్ ఎం యొక్క శాలరీ అవుతుంది. లేదంటే వై పార్ట్స్ వర్క్ చేస్తుంటే ఎవరు చేస్తున్నారు మా వర్క్? మిస్టర్ కే వై పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తుంటే అదే టైంలో మిస్టర్ ఎక్స్ అనేవాళ్ళు మిస్టర్ ఎం అనేవాళ్ళు ఎక్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ ఆర్ నో, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 days and y equal to 30 days. Okay, see, Mr. K completes a piece of work in 20 days and Mr. M completes the same piece of work in 30 days. Then their efficiency ratio is nothing but, here y means 30 is to x means 20. That implies 3 is to 2. That means if Mr. K completes 3 parts of work, then Mr. M completes 2 parts of work. Okay na? And Mr. K takes 3 parts of salary out of 5 parts salary, and Mr. M takes
2 parts ఆఫ్ శాలరీ అవుట్ ఆఫ్ 5 parts. ఓకే, ఈ విధంగా మనము ఆ ఎఫిషియన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఆ ఎఫిషియన్సీ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. రేషియో నుంచి మనము శాలరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ లేదంటే వాళ్ళ శాలరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఈ విధంగా జరుగుతుందమ్మా. ఓకేనా, మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్? A and B can do a piece of work in 10 days and 12 days respectively. Find the efficiency ratio of A and B. Find the work rate of A and B. Find the one day work ratio of A and B అన్న సేమ్ అదే క్వశ్చన్ అమ్మ. ఓకేనా, సరే ఒకసారి చూద్దాం. మనకి ఏమి ఇచ్చారమంటే ఏ యొక్క డేస్ ఇచ్చారు. ఎన్ని డేస్ అని అంటే 10 days. ఏ డేస్ అమ్మ? ఏ డేస్ 10 days. నెక్స్ట్ B completes the same work in 12 days. What we have to calculate? We calculate efficiency ratio of A and B. Efficiency ratio is nothing but ratio of their work rates. So A యొక్క వర్క్ రేట్ ఎంత అమ్మానంటే 1/10 and B యొక్క వర్క్ రేట్ ఎంత అమ్మానంటే 1/12. సో ద రేషియో ఆఫ్ కెపాసిటీ ఎఫిషియన్సీస్ ఆఫ్ A is to B ఈక్వల్ ఏమవుతుందమ్మానంటే A is to B ఏమవుతుందమ్మానంటే ఇక్కడ 1/10 is to 1/12. దాని ప్లస్ ఎల్సిఎం ఎంత అమ్మానంటే 60. సో 10 6 60 and 10 6 60 and 12 5 60. సో ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందమ్మానంటే 6:5. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అప్రోచ్, ఫస్ట్ అప్రోచ్. సెకండ్ అప్రోచ్కి వెళ్తే మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నటువంటి యూనిట్ మెథడ్ ఉంది కదా, ఆ మెథడ్ ద్వారానే వెళ్ళిపోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ మెథడ్ అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్? వీ క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ వర్క్. హియర్ టోటల్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ 60 units. 60 units మీన్స్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 10, 60 units. సో దీని నుంచి మనకి ఏ యొక్క వర్క్ రేట్ ఆర్ ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుందమ్మనంటే 6 units per day. 6 units per day. హియర్ బి యొక్క వర్క్ రేట్ ఏమవుతుందమ్మా లేదంటే ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతుందంటే 5 units per day. Therefore their efficiency ratio is nothing but ఏమవుతుందమ్మనంటే A is to B ఏమవుతుందంటే again 6:5. Again 6:5. Other we have to calculate in percentage model. Okay, percentage method. How? In one day A completes 10% of work. A completes 10% of work. Nothing but 1/10 into 100%. Okay, is to 1/12 into 100%. Again you calculate it again. So we cannot go for this method. Question number 2. P, Q and R can do a piece of work in 16 days, 12 days and 24 days respectively. Find the efficiency ratio of P, Q and R. Okay na, మనం ఇందాక ఏదైతే ప్రీవియస్గా మాట్లాడిన ప్రాబ్లంలో 2 persons ఉన్నారమ్మా, ఇక్కడ వచ్చేసేసి 3 persons ఉన్నారు. అదే ఇక్కడ మేజర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, మనకి 2 persons ఉన్నప్పుడు మనము 3 అప్రోచెస్కి వెళ్ళాము. అప్రోచ్ నెంబర్ 1 ఏం కనుక్కున్నామంటే 1 day వర్క్. అప్రోచ్ నెంబర్ 2 వచ్చేసేసి మెథడ్ నెంబర్ 2 వచ్చేసేసి యూనిట్ మెథడ్ ద్వారా చేసాము. అదే ఈ మెథడ్ నెంబర్ 3లో ఏం చేసామంటే పర్సంటేజ్ మోడల్కి వెళ్ళాం. బట్ మన పర్సంటేజ్ మోడల్ని ఈ ఎఫిషియన్సీ కాన్సెప్ట్లో మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేస్తాం. దాని తోడుగా మనం డైరెక్ట్గా ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటమ్మా ఫార్ములా అంటే y/x. ఆ ఫార్ములా ద్వారానే యూస్ చేసి డైరెక్ట్గా వేయచ్చు. బట్ ఆ ఫార్ములా ఇందులో యూజ్ చేయలేమమ్మా. ఎందుకమ్మా అంటే ఇక్కడ 3 persons ఉన్నారు. సో 3 persons ఉన్నారు కాబట్టి మనకి ఫార్ములా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఒకసారి చూస్తే ఇందులో మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఏందమ్మానంటే ఈ 3 persons యొక్క ఎఫిషియన్సీ రేషియో నేను ఏమనుకున్నానంటే డేస్ ఏమనుకుంటున్నానమ్మానంటే x, y, z అని అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ యొక్క రేషియో ఏమవుతున్నామనంటే 1/x is to 1/y is to 1/z. ఓకేనా, దట్ ఇంప్లైస్ ఏమవుతున్నామనంటే yz is to xz is to xy. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆఫ్ 3 persons. ఓకేనా, 3 persons. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఫార్ములా యూస్ చేస్తేనే చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఫస్ట్ మెథడ్ నెంబర్ 1 ఆర్ అప్రోచ్ నెంబర్ 1 ఏంటమ్మా ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 1 day వర్క్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఇక మనకి P యొక్క 1 day వర్క్ ఏమవుతున్నామనంటే 1/16 ఏమవుతుంది 1/16 is to. నెక్స్ట్ Q యొక్క 1 day వర్క్ ఏమవుతున్నామనంటే 1/12 ఏమవుతుందమ్మా 1/12. నెక్స్ట్ R యొక్క 1 day వర్క్ ఏమవుతుందమ్మనంటే 1/24. సో ఇక్కడ మనకి ఎల్సిఎం ఏమవుతున్నామనంటే 48
ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 48. సో నథింగ్ బట్ 48, 16 3s are 48, 3:2, 12 4s are 48, 24 2s are 48. సో ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుతున్నామనంటే 3:4:2. లేదంటే సేమ్ డైరెక్ట్గా ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా కానీ మనకి ఆన్సర్ వస్తుందమ్మా. వేర్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఆర్, ఇయర్ ఎక్స్ ఈజ్ 12 is y and z is 24. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ ఏందమ్మానంటే యూనిట్ బేస్డ్ మెథడ్. ఇక్కడ యూనిట్ బేస్డ్ మెథడ్ టోటల్ వర్క్ ఎంత అమ్మానంటే ఎల్సిఎం ఆఫ్ టోటల్ వర్క్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఆఫ్ 16, 12, 24. సో ఎల్సిఎం ఎంత అమ్మానంటే 48 యూనిట్స్. ఎల్సిఎం ఎంత అమ్మానంటే 48 యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ పర్సన్ పి అనేవాళ్ళు ఈ 48 యూనిట్స్ని ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు? 16 యూనిట్స్. సో డైలీ 3 యూనిట్స్ కాడికి వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా? 3 యూనిట్స్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ క్యూ అనేవాళ్ళు ఈ 48 యూనిట్స్ని 12 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి వీళ్ళు 4 యూనిట్స్ పర్ డే కాడికి 12 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ క్యూ ఆర్ వచ్చేసి 48 యూనిట్స్ని 24 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. అంటే డైలీ 2 యూనిట్స్ కాడికి చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఏమమ్మా అని అంటే పి యొక్క ఎఫిషియన్సీ 3 యూనిట్స్, అదే క్యూ యొక్క ఎఫిషియన్సీ 4 యూనిట్స్ అండ్ ఆర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ 2 యూనిట్స్. దేర్ ఫర్ ద రేషియో ఈజ్ ఏమవుతున్నామనంటే 3:4:2. ఓకేనా. ఈ విధంగా మన ఎఫిషియన్సీ రేషియోని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఓకే. మీనా, రవి అండ్ ప్రణీత can do a piece of work in 60 days, 50 days and 80 days respectively. They all together work and finish the work and receive rupees 2360 rupees. Then Ravi will get. ఓకేనా. ఇక మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మానంటే మీనా, రవి అండ్ ప్రణీతాస్ ఇండివిజువల్ టైమ్స్ ఇచ్చారమ్మా, ఇండివిజువల్ డేస్ ఇచ్చారు. ఎన్ని డేస్ అంటే మీనా 60 days, రవి 50 days అండ్ ప్రణీత 80 days. ఓకేనా. ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్, ఓకేనా, వాళ్ళు ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్ అండ్ ఫినిష్ ఇట్, ఓకేనా, ఎంత అమౌంట్ వాళ్ళకి వస్తుందమ్మానంటే 2360 రూపీస్ వస్తుంది. ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? టోటల్గా 2360 రూపీస్ వస్తుంది. అయితే రవి యొక్క షేర్ ఏమవుతుందో అని ఇక్కడ అడిగారు. ఇక్కడ మీనా, రవి అండ్ ప్రణీత షేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతున్నామనంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియో అవుతుంది. ఏమవుతున్నామనంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియో అవుతుంది. సో మన ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామనంటే మీనా యొక్క 1 డే వర్క్ ఎంత అవుతుందమ్మానంటే మీనా 60 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాను కాబట్టి మీనా యొక్క 1 డే వర్క్ 1/60 ఈస్టు రవి యొక్క 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మానంటే 50 డేస్ కాబట్టి 1/50 అండ్ ప్రణీత 1 డే వర్క్ ఎంత అవుతుందమ్మా 80 డేస్ కాబట్టి 1/80. సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం వచ్చేసి 60, 50, 80 ఎల్సిఎం 1200. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 60, 50, 80 ఏమవుతుందమ్మా 1200. సో ఎల్సిఎం 1200 కాబట్టి 60 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా అంటే 20 టైమ్స్ అండ్ 50 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా అంటే 24 టైమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ 80 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా అంటే 15 టైమ్స్. ఓకేనా. ఎన్నిసార్లు అమ్మా? 15 టైమ్స్. సో దేర్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆర్ షేర్ రేషియో ఏమవుతుందమ్మనంటే 20:24:15. ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ ఇచ్చారమ్మా. ఏమి ఇచ్చారు? ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ ఇచ్చారు. అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మానంటే 20 + 24 + 15. సో 20 + 24 44, 44 + 5 49, 49 + 10 59. అంటే సో 59 పార్ట్స్ ఈజ్ 2360. మనకి ఎవరి పార్ట్ కావాలమ్మా అంటే రవి పార్ట్. సో రవి పార్ట్ అని అంటే ఏమవుతుందమ్మా ఇది మీనాది, ఇదే రవి, ఇది ప్రణీత. ఓకే. రవి ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మనంటే 24 పార్ట్స్. దేర్ఫోర్ 24 పార్ట్స్ ఈక్వల్ టు వాట్? సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2360 బై టోటల్ ఇది వచ్చేసి 59 ఇంటూ 24 పార్ట్స్. ఒకసారి చూస్తామమ్మా దీని వాల్యూ ఎంత అని అంటే 1 పార్ట్ వాల్యూ అమ్మ. దీని యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1 పార్ట్. ఎలా అంటే 2360 ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మనంటే టోటల్గా 59 పార్ట్స్. సో డివైడెడ్ బై 59 వెయిట్ వల్ల ఏమొస్తుందమ్మనంటే 1 పార్ట్. లేదంటే ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోండి. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఇదే వస్తుంది. ఏంటంటే నా దగ్గర ఎంత వాల్యూ ఉందంటే 2360. ఓకే. ఇది ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మనంటే డివైడెడ్ బై 59 పార్ట్స్. సో నాకు ఎంత వాల్యూ వచ్చేదమ్మనంటే 1 పార్ట్ వాల్యూ వస్తుంది ఇంటూ నాకు ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలి? 24 పార్ట్స్ కావాలి. ఓకేనా. ఈ విధంగానే వేయండి, లేదంటే ఈ విధంగా క్రాస్ మల్టిప్లై అయినా చేస్తే నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఒకసారి చూస్తానమ్మా. ఇక్కడ నాకు లాస్ట్ డిజిట్ 9 ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే నాకు లాస్ట్ డిజిట్ ఏముంది? ఇక్కడ ఏముందమ్మనంటే 6 ఉంది. 9 ఎప్పుడు 6గా మారిద్దామనంటే
9 4s are 36 or 9 4s are 36. So once I check it, okay now 64s are 240, 64s are 240, 240 minus 4 ఎంత మన 236. సో 59 40s. నెక్స్ట్ వచ్చమ్మా 40 into 24 నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందమ్మనంటే 4 4s are 16, 4 2s are 8, 9 క్యారీ 1 కాబట్టి ప్లస్, సో 0. సో ఎన్ని రూపీస్ అమ్మానంటే 960 రూపీస్. ఎవరిది వచ్చేసమ్మానంటే రవిది. అలానే మీనాది ఎంత అవుతుందమ్మానంటే మీనా, ఓకే మీనా ఎంత అవుతుందమ్మానంటే ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. 1 part వాల్యూ ఈజ్ 40. సో 1 part వాల్యూ 40 కాబట్టి నాకు ఎన్ని పార్ట్స్ కావాలమ్మా, మీనాది వచ్చేసి 20 parts, సో 800. సో మీనా యొక్క షేర్ ఏమవుతుందమ్మానంటే 800. నెక్స్ట్ ప్రణీత ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మానంటే 15 parts. 1 part వాల్యూ ఈజ్ 40 ఇంటూ 15 parts వాల్యూ ఏమవుతామనంటే 40 ఇంటూ 15 నథింగ్ బట్ ఎంత అవుతామనంటే 600. ఎంత అవుతుందమ్మా 600. సో 8 + 6 14, 14 + 9 23, 2360. ఓకేనా? ఈ విధంగా మనము ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే అమ్మ, మనకి ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి 2 ways మ్యాక్సిమం ప్రిఫర్ చేస్తాం. 1 way ఏంటమ్మానంటే 1 day వర్క్ రేషియో తీసుకుంటాను, లేదంటే ఏ మెథడ్కి వెళ్తానమ్మానంటే యూనిట్ మెథడ్కి వెళ్తాను. యూనిట్ మెథడ్లో ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదైతే ఇక్కడ మనము ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానో ఆ ఎల్సిఎంని టోటల్ వర్క్గా తీసుకుంటాను. సేమ్ అగైన్ మనకి ఇదే ఆన్సర్ వస్తుంది 20:24:15. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. A is 20% more efficient than B if B alone can complete a piece of work in 12 days. Then A alone can complete the same work in how many days? ఇక మనకి ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఏకి బీకి ఎఫిషియెంట్ రిలేషన్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి బి అలాన్ వచ్చేసి 12 daysలో కంప్లీట్ చేస్తున్నారని చెప్పొచ్చారు. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ ఇండివిజువల్ డేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఏంటంటే ఏ ఈజ్ 20% మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ బి. ఇక్కడ ఈ లైన్లో మనకి ఎవరమ్మా ఎఫిషియంట్ పర్సన్ అంటే ఏ. ఎంత ఎఫిషియంట్ పర్సన్ అమ్మానంటే 20% మోర్ ఎఫిషియంట్ దాన్ బి. If the efficient of B is 100%, then what is the efficient of A is nothing but 100 plus 20% equal to 120%. So మనకి ఇక్కడ ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మానంటే A is to B ఎఫిషియన్సీ రేషియో is nothing but A యొక్క ఎఫిషియంట్ ఎంత అమ్మానంటే 120% అండ్ B యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత అమ్మానంటే 100%. ఓకేనా? దీని నుంచి నాకేమొస్తుందమ్మానంటే 0 0 క్యాన్సిల్, 2 6 are 12 and 2 5s are 12. సో ఎంతమ్మానంటే 6:5. ఇది ఏందమ్మానంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియో. ఏమవుతుందమ్మా? ఎఫిషియన్సీ రేషియో. సో నాకు దీని నుంచి డేస్ రేషియో ఏమవుతుందమ్మంటే జస్ట్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేస్ రేషియో. ఓకే, ఈజ్ నథింగ్ బట్ డేస్ రేషియో. సో డేస్ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా అంటే డేస్ రేషియో ఆఫ్ A is to B ఏమవుతుందమ్మా అంటే జస్ట్ రివర్స్ చేయండి 5:6. అమ్మ ఇక్కడ రివర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 2 ratios ఉన్నప్పుడే, అంటే 2 6:5 ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది. అదే 3 variables కనుక రేషియో ఉన్నట్లయితే మాత్రం ఆ కేసులో పాసిబిలిటీ లేదు. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6:5:4 ఉందనుకోండి, దీన్ని రివర్స్ చేయమంటే ఎట్లా కుదరదు కదా. సో ఈ కేసులో మాత్రము ఇలా ఇండివిజువల్ చేంజ్ చేయడం అనేది కుదరదు. ఓకేనా? దీనికి ఏంటంటే మనం ఇందాక ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో 1/6:1/5:1/4 ఈ విధంగా తీసుకుని వీటికి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. గుర్తు పెట్టుకున్నాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక మన డేస్ రేషియో ఏమైందమ్మనంటే A is to B ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంత అవుతుందమ్మా 5:6. ఇందులో మనకి ఎవరిది ఇచ్చారమ్మనంటే ఏ యొక్క డేస్ ఇచ్చారు, సారీ అమ్మా బి యొక్క డేస్ ఇచ్చారు. ఎన్ని డేస్ అమ్మా బి అని అంటే 12 days. ఎన్ని డేస్ అమ్మా 12 days. సో 12 days ఆర్ 6 parts. సో 1 part వాల్యూ ఈజ్ 2 days. సో 5 parts వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మనంటే 10 days. ఏమవుతుందమ్మా 10 days. సో 6 parts ఎంత అంటే 6 parts వాల్యూ 12 days. సో 12/6 అంటే నాకు 1 part వాల్యూ వస్తుంది. 1 part into 5 నథింగ్ బట్ 5 parts which is equal to 10 days. ఓకేనమ్మా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. A and B together can complete a job in 12 days and B and C together in 15 days. If A is twice as a good workman as C, then in how many days will B alone complete the same work?
ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మనంటే ఏ ప్లస్ బి డేస్ ఇచ్చారు. ఎన్ని డేస్ అమ్మనంటే 12 డేస్. నెక్స్ట్ బి ప్లస్ ఎన్ని డేస్ అమ్మనంటే 15 డేస్. నెక్స్ట్ మనకి ఏకి మరియు సికి మధ్య ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చారమ్మా. ఏమి ఇచ్చారంటే ఏ ఈజ్ ట్వైస్ యాజ్ ఎ గుడ్ వర్క్ మ్యాన్ యాజ్ సి. ఇక్కడ ఎఫిషియెంట్ పర్సన్ ఎవరమ్మానంటే ఏ. ఎంత ఎఫిషియెంట్ అమ్మనంటే ఇఫ్ సి ఈజ్ 100%, దెన్ ఏ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఏమవుతామనంటే 200%. దేర్ఫోర్ రేషియో ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు బి, ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆఫ్ ఏ ఇస్ టు బి, ఏ ఇస్ టు సి ఏమవుతుందమ్మా అంటే 2:1. దాని నుంచి నాకు డేస్ యొక్క రేషియో ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1:2. ఓకేనా. సరే మన గివెన్ కండిషన్ ఒకసారి చూస్తే ఏ ప్లస్ బి డేస్ ఇచ్చారమ్మా. ఎన్ని డేస్ అమ్మా అంటే 12 డేస్. దాని నుంచి నేను ఏ ప్లస్ బి యొక్క 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1/12. ఏ ప్లస్ బీస్ 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1/12. నెక్స్ట్ బి ప్లస్ సి యొక్క 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మా అంటే బి ప్లస్ సి 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1/15. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ నాకు ఏముందో నా దగ్గర ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఉందమ్మా. ఎవరిదంటే ఏ ఇస్ టు సి యొక్క ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా అంటే 2:1. ఎంతమ్మా 2:1. దీని నుంచి నాకు డేస్ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా అంటే డేస్ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1:2. 1:2. ఇది నా దగ్గర ఉన్న కండిషన్స్ ఏందమ్మనంటే ఇవి. ఓకేనా. సరే దీని నుంచి నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానంటే ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఈ రెండింటిని నేను డిఫరెన్స్ చేశాను అనుకుంటే నాకేమొస్తుందంటే ఏ మైనస్ సి యొక్క 1 డే వర్క్ వస్తుంది. ఎందుకని ఇది ఏ ప్లస్ బి 1 డే వర్క్ 1/12, బి ప్లస్ సి యొక్క 1 డే వర్క్ ఎంత 1/15. ఈ రెండింటిని నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేశానంటే నాకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటమ్మనంటే ఏ మైనస్ సి యొక్క 1 డే వర్క్ వస్తుంది. ఒకసారి చూస్తే ఈ రెండింటి నుంచి నాకు ఏ మైనస్ సి 1 డే వర్క్ లేదనంటే 1/a మైనస్ 1/c అలానే రాసుకోవచ్చమ్మా. సో ఏ మైనస్ సి యొక్క 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1/12 మైనస్ 1/15 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఎంత అమ్మనంటే 60. 12 5s are 60 and 15 4s are 60. సో 1/60. ఓకేనా. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1గా అనుకోండి. నెక్స్ట్ నాకు దీని నుంచి చూడండి అమ్మా. నాకు ఇక్కడ ఏ మైనస్ యొక్క 1 డే వర్క్ వచ్చింది. ఇక్కడ నాకు డేస్ రేషియో ఉంది. ఎవరు పడదమ్మా అంటే ఏ ఇస్ టు సి. లెట్ ఏ వచ్చే ఎక్స్ డేస్ అనుకుని సిని 2x డేస్ అనుకున్నాను అనుకోండి అమ్మా. సో ఏ మైనస్ సి యొక్క 1 డే వర్క్ ఏమవుతున్నానంటే ఈ కేసు నుంచి ఏ మైనస్ సి 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఏ వచ్చి 1/x 1 డే వర్క్ ఎంతమ్మా 1/x. సి యొక్క 1 డే వర్క్ ఎంత అంటే 1/2x విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఎంతమ్మా అంటే 2x. ఎక్స్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతామనంటే 2 టైమ్స్ పోతుంది. ఇక 2x ఎన్ని టైమ్స్ పోతామంటే 1 టైం పోతుంది. దేర్ఫోర్ 1/2x. ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుంటే ఇదేమవుతుందమ్మా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and 2 నుంచి ఇక్కడ ఎల్హెచ్ సైడ్ ఏమైందమ్మనంటే 2 ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. ఏందమ్మనంటే ఏ మైనస్ సి 1 డే వర్క్. ఓకేనా. సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్ ఈక్వల్. సో నేనేం చేస్తామంటే ఆర్హెచ్ఎస్ అయినా ఈక్వల్ చేసేస్తాను. సో దట్ ఇంప్లైస్ 1/60 ఈక్వల్ టు ఏమవుతున్నామనంటే 1/2x. దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏందమ్మనంటే 30. ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎవరమ్మానంటే ఏ. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమన్నా ఏ అంటే దీని నుంచి నాకు ఏ ఎన్ని డేస్ అమ్మానంటే 30 డేస్. నెక్స్ట్ బి ఎన్ని డేస్ అమ్మానంటే 2 × 30 60 డేస్. ఓకేనా. 30 డేస్ అండ్ 60 డేస్. ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ వచ్చిందమ్మానంటే ఏ వాల్యూ వచ్చింది అండ్ బి వాల్యూ వచ్చింది. ఓకేనా. సో నాకు ఇప్పుడు నాకు ఏ వాల్యూ కనుక్కోవాలమ్మా నేను సి యొక్క యాక్చువల్లీ కనుక్కోవాల్సింది సారీ అమ్మా సి వాల్యూ. ఇక్కడ బి కదమ్మా సి. ఓకేనా. నేనేం కనుక్కోవాలమ్మా అంటే బి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఈ ఈక్వేషన్లోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి లేదంటే ఈ ఈక్వేషన్లోనే యూజ్ చేసుకోండి. మనకి బి వాల్యూ వస్తుంది. సో నేను ఏ ప్లస్ బి 1 డే వర్క్ తీసుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి 1 డే వర్క్ అని అంటే ఏ వచ్చేసేసి 30 డేస్ కాబట్టి ఏ యొక్క 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మానంటే 1/30 ప్లస్ బి యొక్క 1 డే వర్క్ ఎంత అంటే 1/b విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/12. ఓకేనా. దట్ ఇంప్లైస్ ఎల్సిఎం ఎంత అమ్మానంటే 30b. ఎల్సిఎం ఎంత అంటే 30b. సో 30b ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందమ్మా 30 అంటే b టైమ్స్ పోతుంది ప్లస్ b 30 అంటే 30bలో ఎన్ని టైమ్స్ అంటే 30 డేస్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/12. 1/12. దట్ ఇంప్లైస్ చూస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 6 2s are 12 and 6 5s are 30. దట్ ఇంప్లైస్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందమ్మా 2b ప్లస్ 60 ఈక్వల్ టు 5b. దట్ ఇంప్లైస్ 3b ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా 60. దేర్ఫోర్ b ఈక్వల్ టు 60/3 నథింగ్ బట్ 20 డేస్. ఎన్ని డేస్ అమ్మానంటే 20 డేస్. ఓకేనా. ఇది ఒక అప్రోచ్. ఇంకొక అప్రోచ్ ఉందమ్మా. అది మనం యూనిట్ మెథడ్ ఉపయోగించేసి చాలా తేలికగా చేయొచ్చు. దాని మీద ఈజీ వేగా చేయొచ్చు. ఏంటమ్మనంటే అది యూనిట్ మెథడ్. సో
సరే ఒకసారి చూసారమ్మా, ఇక్కడ ఏందమ్మా ఏ ప్లస్ బి అంటే అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి యొక్క 1 డే వర్క్. యాక్చువల్గా అయితే 1/a + 1/b అని వేస్తాం, బట్ ఇక్కడ కన్వీనియన్స్ కోసం మేము మామూలుగా నేను క్యాజువల్గా a + b అని చెప్పి వేస్తాను. సో a + b యొక్క 1 డే వర్క్ ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1/12, b + c యొక్క 1 డే వర్క్ ఎంత 1/15. దీని నుంచి నేను ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా a/c యొక్క దీని నుంచి నేనేం క్యాలిక్యులేట్ చేశానంటే a - c యొక్క 1 డే వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. నాకు రేషియో ఇచ్చారు, ఏ రేషియో ఇచ్చారమ్మా ఎఫిషియన్సీ రేషియో a/c ఇచ్చారు. దాని నుంచి నేను డేస్ రేషియో తీసుకున్నాను, ఏమవుతుందమ్మంటే 1:2 అవుతుంది. ఈ రేషియోని ఉపయోగించి నేనేం చేస్తాను, a - c యొక్క 1 డే వర్క్ వన్ డే వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏమొచ్చిందమ్మంటే 1/2x. ఇది a - c యొక్క 1 డే వర్క్, ఇది కూడా a - c యొక్క 1 డే వర్క్. సో దీని నుంచి నేను ఏం చేసామంటే RHS క్యాలిక్యులేట్ చేసి x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో x ఈక్వల్ ఏమవుతుందమ్మంటే 30 డేస్ వస్తుంది. సో x ఈక్వల్ 30 డేస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ డేస్ రేషియోలో x ఎవరమ్మనంటే a, c ఎన్ని డేస్ అమ్మనంటే 2x అంటే 60 డేస్ వస్తుంది. సో a 30 డేస్, c 60 డేస్. సో ఏ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుందమ్మా, b వాల్యూ వస్తుంది. లేదంటే సి వాల్యూని b + cలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఏ వాల్యూ వస్తుందో అగైన్ b వాల్యూ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ని మనం ఇంకొక మెథడ్లో చేయొచ్చమ్మా, అదేంటంటే యూనిట్ బేస్డ్ మెథడ్. అదొకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మనం యూనిట్ బేస్డ్ మెథడ్లో ఏం చూస్తామనంటే టోటల్ వర్క్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మీకు టోటల్ వర్క్ ఎంత అమ్మనంటే టోటల్ వర్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ LCM ఆఫ్ 12, 15. సో టోటల్ వర్క్ ఎంత అంటే LCM ఆఫ్ 12, 15 అంటే 60 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది. ఎంత యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉందమ్మా, 60 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ ఉంది. ఇందులో a + b వచ్చేసి 12 డేస్ కాబట్టి డైలీ ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారమ్మా అంటే 60/12 నథింగ్ బట్ 5 యూనిట్స్. ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా, 5 యూనిట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి b + c ఎన్ని డేస్ అమ్మా, 15 డేస్ కాబట్టి డైలీ 4 యూనిట్స్. ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా, డైలీ 4 యూనిట్స్. ఎవరమ్మా అంటే b + c. ఓకేనా. తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న రేషియో ఏందమ్మా అంటే a/c. ఏ రేషియో అమ్మా, ఎఫిషియన్సీ రేషియో. a/c ఏమవుతుందమ్మా అంటే 2:1. అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా, ఇదేంటి 5 యూనిట్స్ అనేది ఎఫిషియన్సీ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఎఫిషియన్సీ. 5 యూనిట్స్ ఎఫిషియన్సీ, ఇది కూడా 4 యూనిట్స్ ఎఫిషియన్సీ. అంటే ఇక్కడ నాకు a/c 2:1 అంటే 2 పార్ట్స్ లేదా 2 యూనిట్స్ వరకు ఏ కంప్లీట్ చేస్తే సి ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మానంటే 1 యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు. లేదనంటే ఏ 4 యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే సి అనే వాళ్ళు 2 యూనిట్స్ వరకు కంప్లీట్ చేస్తారు. సో నేను ఏమనుకున్నాను అంటే ఫస్ట్ కేసులో 2 యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నాను, సి వచ్చేసి 1 యూనిట్ తీసుకున్నాను. చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, చెక్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా అంటే ఏ 2 యూనిట్స్ కాబట్టి ఒకసారి చూడండమ్మా, ఏ 2 యూనిట్స్ కాబట్టి బి ఎన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారమ్మనంటే 3 యూనిట్స్. ఈ కేసులో కూడా ఒకసారి చూస్తే సి 1 యూనిట్ కాబట్టి బి ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా 3 యూనిట్స్. ఈ రెండు కేసులో కూడా బి వాల్యూ ఎలా ఉందమ్మానంటే ఈక్వల్గా ఉంది. ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మానంటే 3 యూనిట్స్. సో నా ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మానంటే బి ఈక్వల్ టు ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మానంటే 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్. టోటల్గా 60 యూనిట్స్ ఉంది కాబట్టి బి ఎన్ని డేస్ అమ్మానంటే 20 డేస్. ఓకేనా. సరే ఇది కాదనుకుంటే నేను ఇంకో వాల్యూ తీసుకున్నాను. ఏ వాల్యూ అమ్మానంటే ఏ 4 యూనిట్స్ చేస్తే సి ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మా 2 యూనిట్స్. ఒకసారి ఏ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ 4 యూనిట్స్ కాబట్టి బి వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మానంటే 1 యూనిట్. బి వాల్యూ ఎంతమ్మా 1 యూనిట్. సో ఇక్కడ నాకు సి వాల్యూ ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మానంటే 2 యూనిట్స్ కాబట్టి ఇక నాకు బి వాల్యూ ఎన్ని యూనిట్స్ వస్తుందమ్మానంటే 2 యూనిట్స్ వస్తుంది. సో ఇదేమవుతుంది రాంగ్ అవుతుంది. ఈ కేసు ఏమవుతుంది రైట్ అవుతుంది. ఈ కేసు సరే, ఈ కేసు రైట్ అవుతుంది, ఈ కేసు ఏమవుతుంది మరి రాంగ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి ఈక్వల్ టు 20 డేస్. ఈ విధంగా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సరే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. A can do half of a work in 20 days. B can do 1/3 of the work in 20 days. If work together and complete the work, then find the wage ratio of A to B. Wage ratio or efficiency ratio or work rate ratio of A to B. సరే, ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మానంటే హాఫ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇచ్చారు 20 డేస్. బి వచ్చేసి 1/3 వర్క్ ఎన్ని డేస్ అమ్మానంటే 20 డేస్ వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. అయితే మనకి ఏం కనుక్కోమనంటే వేజ్ రేషియో కనుక్కోమన్నారు. వేజ్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో. ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతామంటే ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ డేస్. ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ డేస్. సో మనకి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కావాలమ్మా. ఏం కావాలి? నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. ఏ వచ్చి హాఫ్ ఆఫ్ వర్క్ 20 డేస్ కాబట్టి ఏ ఎన్ని డేస్ అమ్మానంటే 20 × 2 నథింగ్ బట్ 40 డేస్. ఎన్ని డేస్ అమ్మా 40 డేస్. చూస్తే చూడండి అమ్మా, 1/2 ఆఫ్ ద వర్క్ అంటే టోటల్ వర్క్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా 2 పార్ట్స్. వన్ పార్ట్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయిందమ్మా. 1 పార్ట్ వచ్చేసి 20 డేస్ కాబట్టి 2 పార్ట్స్ ఎన్ని డేస్ అమ్మానంటే 40 డేస్. ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ 1/3 అంటే దాని అర్థమైందమ్మంటే 3 పార్ట్స్ టోటల్ వర్క్ అమ్మ. ఎన్ని పార్ట్స్? 3 పార్ట్స్ టోటల్ వర్క్. 1 పార్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. 1 పార్ట్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి నాకు 20 డేస్ పట్టింది. సో 3 పార్ట్స్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి 6 డేస్ పడుతుందమ్మా. సో బి ఎంత అమ్మనంటే 20 × 3 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందమ్మానంటే 60 డేస్. ఏమవుతుందమ్మా
60 డేస్. సో ఇవి ఏందమ్మా అని అంటే డేస్, నాకేం కావాలి ఎఫిషియన్సీ రేషియో. సో ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆఫ్ A/B ఏమవుతుందమ్మా అని అంటే రివర్స్ అయిందమ్మా, ఎంత 60:40, నథింగ్ బట్ 3:2. 3:2. అమ్మ ఒక్కసారి ఇక్కడ చూస్తే ఇక మనకి హాఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారా ఎవరు? ఏ. ఎన్ని డేస్? 20 డేస్. అక్కడ కూడా బి ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారమ్మా? 1/3 వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. ఎంతవరకు అమ్మా? 1/3 వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. సో వర్క్ రేట్ ఎంత మన ఇక్కడ డేస్ ఈక్వల్ చూడండి అమ్మా, 20 డేస్. సో ఇక్కడ హాఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది, అక్కడ 1/3 వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1/2:1/3, దట్ ఇంప్లైస్ 3:2. హియర్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్. ఓకేనా? ఎందుకు షార్ట్ కట్ అనుకున్నామంటే ఇక్కడ డేస్ ఈక్వల్, ఏమో డేస్ ఈక్వల్. సో డేస్ ఈక్వల్ కాబట్టి నేను ఏం తీసుకున్నాను? డైరెక్ట్గా వర్క్ యొక్క రేషియో తీసుకున్నాను. సో 1/2:1/3, నథింగ్ బట్ 3:2. సో ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మానంటే 3:2. సో వేజెస్ ఎలా పంచుకుంటారమ్మంటే వేజ్ మొత్తం 5 పార్ట్స్ అమ్మ. వేజ్ మొత్తం 5 పార్ట్స్ అయితే ఈ 5 పార్ట్స్లో 3 పార్ట్స్ ఎవరమ్మానంటే ఏ పంచుకుంటున్నారు, బి వచ్చేసేసి రిమైనింగ్ 2 పార్ట్స్ ఎవరికి వెళ్తున్నామనంటే బి తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. A is 3 times as fast as B and is able to complete the work in 40 days less than B, then the time in which they complete the work together is. ఓకేనమ్మా, ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి ఏకి బీకి మధ్య ఉన్నటువంటి ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఇచ్చారమ్మా. నెక్స్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చారమ్మనంటే ఏ ఈజ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 40 days లెస్ దెన్ బి. సో ఏ మైనస్ బి ఇచ్చారమ్మా, అంటే ఏ డేస్ మైనస్ బి డేస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 40 days అమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమనంటే ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరు కలిపి వర్క్ని కంప్లీట్ చేస్తే ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారని చెప్పి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సరే, మనకి ఏమి ఇచ్చిన డేటా ఒకసారి రాసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇఫ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ బి ఈజ్ 100%, దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ? నథింగ్ బట్ 3 × 100, 300%. దేర్ఫోర్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మానంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఆఫ్ A/B ఏమవుతుందమ్మానంటే 3:1. దీని నుంచి నాకు డేస్ రేషియో ఏమవుతుందమ్మానంటే A/B ఏమవుతుందమ్మానంటే 1:3. 1:3. తర్వాత నాకు ఏ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారమ్మా అంటే డేస్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. ఎవరెవరిదనంటే ఏ డిఫరెన్స్ బి ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడ లెస్ అన్నారు అని అంటే తక్కువ టైం ఎవరమ్మా? ఏ. తక్కువ టైం ఎవరమ్మా అంటే ఏ. ఎందుకనంటే ఎఫిషియెంట్ ఏనా బిన్ ఎఫిషియెంట్ ఏ. సో తక్కువ రోజులు ఎవరు కంప్లీట్ చేస్తారంటే ఏ. సో మనకి ఇచ్చిన డేట్ ఏందమ్మంటే బి మైనస్ ఏ ఇచ్చారు. బి మైనస్ ఏ డేస్ అమ్మ, బి డేస్ మైనస్ ఏ డేస్ ఇచ్చారు, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 days. సో 40 days కాబట్టి ఒకసారి చూడండి అమ్మా, 1 డిఫరెన్స్ 3 అని అంటే 2 parts. సో 2 parts వాల్యూ ఎంత అంటే 40 days. సో 1 part వాల్యూ ఎంత అంటే 20 days. 1 part వాల్యూ ఎంత అంటే 20 days. దాని నుంచి నాకు ఏ వాల్యూ ఎంత అంటే 20 days. నెక్స్ట్ బి వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మానంటే 20 × 3 60 days. లేదా అనుకుంటే దీన్ని ఏమనుకుంటారంటే ఎక్స్ అనుకోండి, దీన్ని 3x అనుకోండి. ఎక్స్ డిఫరెన్స్ 3x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మన 40 days, నథింగ్ బట్ 2x ఈక్వల్ టు 40 days, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 days. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 days కాబట్టి ఎక్స్ అంటే ఏ 20 days, 3x అని అంటే బి 60 days. ఓకేనా? ఇవి ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీళ్ళిద్దరు కలిపి వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఏ బి యూనిట్ మెథడ్కి వెళ్దామమ్మా. ఏ మెథడ్? యూనిట్ మెథడ్కి వెళ్దాము. సో నాకు టోటల్ వర్క్ ఎంత అమ్మానంటే 60 units ఆఫ్ వర్క్ ఉంది. ఎంతమ్మా? 60 units ఆఫ్ వర్క్ ఉంది. సో 60 units ఆఫ్ వర్క్ ఏ 20 daysలో కాబట్టి డైలీ 3 units. డైలీ 3 units అమ్మ. ఎవరు? ఏ. నెక్స్ట్ బి వచ్చేసి 60 unitsని 60 daysలో కంప్లీట్ చేస్తాను కాబట్టి డైలీ 1 unit అమ్మ. డైలీ 1 unit. సో ఇద్దరు కలిపి పని చేస్తాను కాబట్టి ఎన్ని యూనిట్స్ అమ్మానంటే 4 units. నా దగ్గర మొత్తం వర్క్ ఎంత ఉందమ్మానంటే 60 units. సో 60/4 units, 60 units by 4 units per day, నథింగ్ బట్ 15 days. 15 days. ఓకేనా? క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 అండ్ ఫైనల్ వన్. మిస్టర్ బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఏ PPE kit in 8 days and Mr. C did it in 12 days. Mr. B and Mr. C together manufactured the PPE kit and got 2,000 rupees as the combined wage. Then find the Mr. B share. ఓకేనా? మిస్టర్ షే విల్ బీ. ఓకేనమ్మా? యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లము సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏదైతే చేస్తామో సేమ్ అదేవిధంగా చేస్తాం. ఇందులో ఏం లేదమ్మా, జస్ట్ ఏ బీల బదులు ఏ బి సి అనే పేర్ల బదులు ఒక పర్సన్ యొక్క పేరు ఇచ్చారు, మిస్టర్ బి అండ్ మిస్టర్ సి. ఓకేనా? ఒకసారి చూస్తే నాకు ఒకసారి చూడండి అమ్మా, మిస్టర్ బి ఎన్ని డేస్ అమ్మా? 8 days. మిస్టర్ సి ఎన్ని డేస్ అమ్మానంటే 12 days. సో వీటి యొక్క ఎల్సిఎం ఏమవుతుందమ్మా, టోటల్ వర్క్ ఏమవుతుందమ్మానంటే
24 యూనిట్స్. సో 24 యూనిట్స్ కాబట్టి మిస్టర్ బి ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్, వన్ డేలో ఎన్ని యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తామంటే 3 యూనిట్స్. నెక్స్ట్ మిస్టర్ సి ఎన్ని యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తారంటే 2 యూనిట్స్. వీటి యొక్క ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మనంటే 3:2 అవుతుంది. సో 3:2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేజెస్ రేషియో అవుతుంది. సో మొత్తం ఎంత వేజ్ వచ్చిందమ్మనే 2000 రూపీస్. సో 2000 రూపీస్ ఈజ్ 5 parts. సో 5 parts ఈజ్ 2000, 1 part ఈజ్ 400. సో 1 part ఈజ్ 400 కాబట్టి 3 parts 1200 అండ్ 2 parts 800. ఓకేనా. సో మనకి ఏ వర్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మిస్టర్ బి కాబట్టి మిస్టర్ బి గాట్ 1200 రూపీస్. ఓకేనా. సరే మామూలు నార్మల్గా చూద్దాం. ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏందమ్మనంటే మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే మిస్టర్ బి యొక్క డేస్ ఇచ్చారు. ఎన్ని డేస్ అమ్మనంటే 8 days. సో మిస్టర్ బి యొక్క 8 days కాబట్టి 1 day వర్క్ లేదంటే వర్క్ రేట్ ఏమవుతుందమ్మనంటే మిస్టర్ బి యొక్క వర్క్ రేట్ ఏమవుతుందమ్మనంటే 1/8. ఓకే ఏమవుతుందమ్మా 1/8. నెక్స్ట్ మిస్టర్ బి సి యొక్క 1 day వర్క్ ఏమవుతుందమ్మనంటే 1/12. వీళ్ళ యొక్క రేషియో ఏ రేషియో అమ్మా ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా అంటే 1/8:1/12 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందంటే ఎల్సిఎం ఎంత 24 కాబట్టి 8 3s are 24, 12 2s are 24. ఏ రేషియో అమ్మా అంటే 3:2. ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ వేజ్ రేషియో. సో వీళ్ళ యొక్క వేజ్ ఎంత అమ్మనంటే టోటల్గా 5 parts. సో 5 parts ఈజ్ ఈక్వల్ 2000 కాబట్టి 5 parts ఈజ్ 2000 రూపీస్. సో మనకి ఏవైతే కావాలి మిస్టర్ బిత్ కావాలి కాబట్టి 3 parts. సో 3 parts ఎంత అంటే ఇన్వర్స్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి అమ్మా. ఎందుకనంటే పార్ట్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూ. Parts is directly proportional to value. That's why we cross multiply. If inversely proportional, then directly I multiply both 5p and 2000. ఓకేనా. అది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అయితేనమ్మా ఇది ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది. సారీ అమ్మా ఇది ప్రపోర్షనల్గా అంటే ప్రపోర్షనల్ మీన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకేనా. సరే దీని నుంచి నాకు ఏమొస్తున్నామనంటే 2000 ఎంత వాల్యూ అమ్మా ఇది 5 parts వాల్యూ ఇంటూ నాకు ఎంత కావాలి 3 parts. నథింగ్ బట్ ఎంత వస్తుందని చూడండి. పీపీ క్యాన్సిల్ 5 4s are 20, 4 3s are 12. ఎన్ని రూపీస్ అమ్మా 1200 రూపీస్. ఓకేనా. శాలరీ ఆఫ్ మిస్టర్ బి. మరి శాలరీ ఆఫ్ మిస్టర్ సి అంటే ఎంతమ్మా చూస్తే ఎంత 800 రూపీస్. ఓకేనా. ఈ విధంగా మనము ఎఫిషియన్సీ మోడల్స్ని చేస్తాం. ఇందులో కూడా మనకి యాక్చువల్గా ఇంకా మోడల్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఏ మోడల్స్ ఉన్నాయనంటే లీవ్ ఎంటర్ అంటే ఏం లేదు ఏ అనే పర్సన్ స్టార్ట్ చేస్తారు, బి అనే పర్సన్ కొన్ని డేస్ తర్వాత వస్తారు, ఇద్దరు కలిపి వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తారు. అయితే వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు, లేదంటే వేజెస్ గురించి మాట్లాడతాడు. ఆ విధంగా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మనము లీవ్ ఎంటర్ కాన్సెప్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకోలేదు. నెక్స్ట్ వీడియోలో దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. తర్వాత కంబైన్గా అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తామో ఒకసారి చూద్దాం. కంబైన్గా అంటే ఏంటి ఇక్కడ లీవ్ అండ్ లెఫ్ట్లో లీవ్ అండ్ ఎంటర్లో ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేస్తాము. ఓకేనా. 3 persons ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాం, 2 persons ఎలా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తాము, రకరకాల మోడల్స్ ఉంటాయి. వాటి గురించి నెక్స్ట్ సెషన్లో మాట్లాడుకున్నాం. ఓకేనా. సరే మీది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకున్నామా. ఇక్కడ మనకి ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏం లేదమ్మా. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏందమ్మా అంటే వర్క్ రేట్ లేదంటే 1 day వర్క్. ఓకేనా. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి వర్క్ రేట్ ఆర్ 1 day వర్క్. ఓకేనా. మన ఎఫిషియన్సీ ఎప్పుడు కంపేర్ చేస్తామని అంటే మనకి వర్క్ అనేది సేమ్గా ఉండాలి. వర్క్ సేమ్ అని అంటే ఏంటి ఒకే వర్క్ మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకేనా. వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకేనా. వర్క్ కంప్లీట్ ఉండాలి లేదా వర్క్ అనేది ఒకే వర్క్ మీద ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండాలి. అలానే నేను చెప్పగలను. ఓకేనా. అలానే మన ఎఫిషియన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలం. ఓకేనా. సరే. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ.